students, this is our second experiment, verification of support reactions of a simply supported beam. Okay, it's a simply supported beam. So you can see there are two reactions at both ends. Okay, so the reactions, the values of the reactions are find panna porom. So inge nama enna prove panna porona, we are going to prove the principle of moments. So principle of moments வந்து definitely you have studied in your engineering mechanics subject. So principle of moments என்ன சொல்லுதுன்னா, if a body is in equilibrium under the action of number of coplanar forces. Coplanar forces na the force acting along the same plane. Okay va? So body is in equilibrium under the action of number of coplanar forces, then the algebraic sum of all the forces, அதாவது the all the forces எதை indicate பண்ணுதுன்னா external நான் mark பண்ண போற forces, அதோட algebraic sum and the moment of the forces about any point. Okay, about any point in the plane should be 0. Okay va, இதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். Okay va, beam. Okay, so இந்த beam வந்து நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. Okay, have you learned about beam? If not, go through about beams. So it is a simply supported beam. Beam la pathina basically we have four types. There are some other extensive types are also available. It is fixed beams சொல்லுவாங்க. Okay va, idillama simply supported beams irukku, cantilever beams irukku. Okay va, so நம்ம இந்த simply supported beam la நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to verify support reactions on the either ends. So you can see, okay va, இது ஒரு support reaction, இது ஒரு support reaction. So இதுதான் நம்மளோட beam setup. It's a calibrated beam. Calibrated beam. ஏன் வந்து calibrated beam னு சொல்றோம்னா, calibration, அதாவது கரெக்டான ரீடிங் வரதுக்கு ப்ராப்பரான all the maintenance has been done and it has been properly designed. அதான் calibrated னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹூக்ஸ் எதுக்குன்னா, இந்த ஹூக்ஸ் வச்சு தான் we are going to fix the weights on the beam. Okay, so இதோட total length, இந்த beam ஓட total length எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, okay, so the beam ஓட total length வந்து 1 meters. எப்படி சொல்றீங்கன்னா, you can see from 1 centimeter, 1 ல இருந்து 100 வரைக்கும் உங்களுக்கு கிராஜுவேட் ஆயிருக்கு. 1 ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கும். 100 centimeters இருக்கு. So 1 meter length. The length of 1 meter. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, you can see this is the support reactions. அதாவது reactions at the ends கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த டயல் செட்டப் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து டயல் செட்டப். இதோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 10 kgs. யூ கேன் சி 10 kgs மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு பாருங்க, டோட்டல் ரீடிங். ஓகேவா, ஸோ ஈச் யூனிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 grams. ஸோ யூ கேன் சி ஹியர் ஒவ்வொரு யூனிட் எவ்வளோன்னா 50 grams. அப்போ டோட்டலாக 0லேருந்து 1 ட்ராவல் ஆச்சுன்னா 500 grams வந்து இதோட ரியாக்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோன்னா 500 grams. ஸோ எப்பவுமே we are taking in terms of அந்த கேஜியாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, ரியாக்ஷன்ஸு, ஃபோர்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம ஷுட் டேக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் ஒன்லி. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம். இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸோட எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஓகே, வி ஹேவ் 2 hooks here. 2 தான் நம்ம இல்லை, மல்டிப்ளாக 3, 4, 5 எத்தனை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, the summation of the moments experienced here will be equal to the moment experienced by the support reaction. அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், principle of moments concept. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to add weight. நான் அந்த பக்கம் போட வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ each weight, ஓகேவா, ஒரு வெயிட்டோ எவ்வளோ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா 200 grams. ஸோ 200 grams weight. ஸோ அப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா 1 kg எடுத்துக்க போகிறேன். 200, 400, 600, 800. ஸோ 1 kg of mass. 1 kg mass. 1 kg mass எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே மேலே பாருங்கள் 1லேருந்து உங்களுக்கு கிராஜுவேட் பண்ணியிருக்காங்க. 1லேருந்து இருக்கும், கீழே தான் 99லேருந்து இருக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 20 சென்டிமீட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். 20 சென்டிமீட்டரில் வச்சுட்டு என்னோடய மாஸை 1 kg மாஸை ஹேங் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த மாஸ்னால க்ரியேட் ஆகிற ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள்.
So you can see here dial எவ்வளோ காட்டுது 1 காட்டுது 1னா it is nothing but 1 kg. ஸோ நான் இங்கே 1 kg ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ரியாக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா 1 kg காட்டுது. ஸோ 1 kg என்ன பண்ணணும், நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா 1 into 9.81. ஸோ இட் இஸ் 9.81 நியூட்டன்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் என்ன பண்ணுறேன், திரும்பியும் 1 kg எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 1 2 3 4 5 200 200 400 600 800 1 kg again hanging another 1 kg. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80ல் வச்சுக்கிறேன். நான் 80ல் வச்சுருக்கேன் பாரு, 80ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணால், இப்போ இது வந்து 20 சென்டிமீட்டர். இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸுன்னு பார்க்கும்பொழுது டிஸ்டன்ஸுன்னு பார்க்கும்போது இங்கேருந்து இது எவ்வளோ 80 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாஸ் ஹங் ஆகிருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வேணாலும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரியாக்டிவ் லோட் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதர் ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் ஹியர் ஆர் எல்ஸ் ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் தட் ரியாக்டிவ் லோட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கேருந்து 20 சென்டிமீட்டர்ஸ், இங்கேருந்து 80 சென்டிமீட்டர்ஸில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள். ஸோ இங்கே 1 kg ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். 1 kg ரியாக்ஷன் காட்டுது பாருங்கள், ரியாக்டிவ் லோட் காட்டுது பாருங்கள். That is R2. This is R2 and this is R1. So reactions created by the load 1 is R1. The reaction created by the load 2 is called as R2. So R1, R2. Okay. With this, we'll see how to see the calculation. So RA நமக்கு என்ன கிடைச்சது, டைரக்டா இதுதான் RA. இங்கே நமக்கு ரீடிங் கிடைக்குது இல்லையா, அது எவ்வளோ கிடைக்குது பாருங்க, 1 so 1 kg. This 1 into 9.81 is 9.81 newtons. R2 RB வந்து 1 தான் கிடைச்சது. 1 into 9.81 into 9.81 newtons. W1 நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம், 1 kg ஆட் பண்ணோம். 1 kgங்கிறதுனால into 9.81. W2 1 kg ஆட் பண்ணோம், 9.81. L1 எவ்வளோ, 20 சென்டிமீட்டர், அப்போ 0.20 மீட்டர்ஸ். L2 80 சென்டிமீட்டர், 0.80 meters. Okay, so some of the moments you can figure out. W1, L1. W1 is 9.81, L1 is 0. So 9.81 into 0.20 plus 9.81 into L2 is 0.80. So இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா, ஸோ okay. ஸோ இது வந்து whatever I have calculated till now, இது வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதுலேருந்து எடுத்து ரீடிங்ஸ் அண்ட் டேப்லேஷனில் போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அந்த 2 லோட்ஸும் மேக் பண்ணுறது, சமேஷன் அந்த 2 லோட்ஸ்னால ஏற்பட்ட மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இந்த அப்சர்வ் ரீடிங், அந்த டயல் கேஜில் அந்த டயல்லேருந்து பார்த்த ரீடிங் இது. டயல் 1 ரீடிங், டயல் 2 ரீடிங், ரியாக்ஷன் A, ரியாக்ஷன் B. எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் லோடு 1 kg ஆட் பண்ணோம், நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் லோடு 1 kg ஆட் பண்ணோம், நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோட் 0.20 சென்டிமீட்டர்ஸ் லேக்ட் ஆகுது, ஸோ மீட்டர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் லோட் 80 சென்டிமீட்டர் லேக்ட் ஆகுது, அது வந்து மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது வந்து டேப்லேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன்லேருந்து நம்ம எழுதிருக்க ரீடிங். இப்போது இந்த அப்சர்வ் ரீடிங்கும் ஆக்சுவல் ரீடிங் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ரெண்டு வந்து ஆக்சுவல் ரீடிங் RA டேஷ் RB டேஷ்னு calculated reactions. ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்ண சொன்னால், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பை கால்குலேஷன் பை அனாலிட்டிக்கல் மீன்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அப்சர்வ் ரியாக்ஷன்ஸ். லோடுனால லோடு ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஏற்பட்ட ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ
இந்த லோட்னால ஏற்படுற ரியாக்ஷன்ஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற ரியாக்ஷன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது கால்குலேஷன் தான். ஓகேவா? இது வந்து அப்சர்வ் வேல்யூ முடிஞ்சு போச்சு. இந்த RA டேஷும் RB டேஷும் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ சமேஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் இப்போ நமக்கு எல்லாமே வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும். சமேஷன் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ RA டேஷ் இஸ் RB டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு okay. So W1 plus W2. The reaction on either side should be equal to the downward force equal to upward force. You படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா engineering mechanics ல. So downward force equal to upward force. When you want to maintain, okay, when you want to maintain this beam in an equilibrium condition, the upward force and the downward force. The upward இது வந்து downward force. இது வந்து upward active force. So these two forces should be equal. Okay, so downwards act ஆகுது W1 W2. I'm sorry, downwards act ஆகுது W1 W2. Upwards reaction வந்து R1 R2 RA RB. So அதான் ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கேன். இது என்னன்னா RA plus RB should be equal to W1 plus W2. Already RA RB நம்ம observed value எடுத்ததுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் calculationக்கு RA dash RB dash எடுத்துக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். RA dash plus RB dash is equal to W1 is 9.81 meter, W2 is 9.81 meter. So if you find this value, I get 19.62 meters. So unit வந்து 19.62 meters. The equation 1 எடுத்துக்கோங்க. Next என்ன பண்ணுறோம்? Summation of the moments acting on the system should be equal to 0 in order to balance the system in the equilibrium condition. So moment எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? So reaction RB dash into L is equal to so load 1 into the distance into the load 2 into the distance. ஓகேவா? So reaction A is equal to 0. Moment about A எடுக்கும்போது A ஓட reaction 0 ஆயிடும். Moment about A எடுக்கிறதால RA 0 ஆயிடும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தெரியலையா உங்களுக்கு? Moment about A எடுக்கிறேன். So RA will be 0. Therefore, RB dash into total length. Length of the beam தான் 1 meter னு சொல்ல initially. RB dash into L should be equal to load 1 into the distance plus load 2 into the distance. Okay. So RB dash தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் into length of the beam is 1 meter. Total length W1 is 9.81, L1 is 0.2 plus W2 is 9.81, L2 is 0.32. So if I calculate, I get the value for RB dash. RB dash ஓட கிடைச்சிட்டு 9.81 newtons. ஸோ இங்கே பாருங்கள் RB ஓட வேல்யூவோட 9.81 newtons. அப்போ எரர் வந்து அப்சர்வ்ட் வேல்யூவும் கால்குலேட்டட் வேல்யூ சேமிக்கிறதுனால எரர் வந்து 0. Similarly, இப்போ எனக்கு RB dash தெரியும். நான் இப்போ RA கண்டுபிடிக்கலாம். RA dash is equal to okay. So 19.62 வரும் டோட்டலாக மைனஸ் RB dash. RB dash வந்து 9.81. அகெயின் இதுவும் என்ன வரும்? 9.81 newtons தான் வரும் RA dash. ஸோ இங்கேயும் 9.81 தான். அப்போது இந்த ஓகேவா? அப்போ இது எரரோட வேல்யூ தான். அப்போ இந்த எரர் 0. ஸோ இதுவும் 9.81 தான் கிடச்சிருக்கு. இதுவும் 9.81 கிடச்சிருக்கு. Therefore, we have proved some principle of moments and we have proved the principle of moments. Summation of the coplanar forces acting on a system will be equal.